नमस्कार बंधुगण, आमे शुणुचे डॉक्टर प्रतिभा रायଙ୍କ लिखित गल्प हस्ताक्षर खातारे प्रेम। गल्प भिकारीर मोह। भिकारींकर मोह न थाए, थाए गोटाए लेखाएं भोकिला आउ मागंता हाथ। किए चाहे भिकारीर मोह को? रास्ता को ओह्लाइले ए देशरे ए सहररे दिय दियर मागंतापण। अनुकूल बिगिड़ी जाए भिकारीटाए देखिले। दयानिधि तो पछकू दी पाद फेरी पुणी आगकू जाती। लक्ष्मी छड़ा जीव गुड़िए, टोका भिकारी हुअन्तु बा बुढ़ा भिकारी हुअन्तु, काहारी को हाथ टेकी लोकंक आगरे दाता पणिया देखाई हेबार प्रवणता दयानिधिंकर केबे हे नथिला। सेदिन मध्य रास्ता को ओह्लाई जाऊ जाऊ भिकारीटाकू देखी से दुई पाद पछकू फेरले। भिकारी को न चाही सामना को चाहिले। प्रबल भिड़। केही जणे नेता आसुचंती ना किछि अघटन घटिला? सामना को चाही चालू चालू किछि दूर पड़िथिबा खंडे पथर उपरे पाद पड़ी जिबारु दयानिधि गोटे निर्घात कचड़ा खाइले। पथर खंडी को से दूररू देखिथिले, किंतु कौतूहल जोगु पथर उपरु दृष्टि हटि जाई भिड़ उपरे दृष्टि निबद्ध हेबारु से असावधान होइगले। एणे भिकारीटा अनुकूल बिगाड़ी देइथिला, ता नहले उषुमानटारे ब्रह्म कचड़ा खाइथान्ते काहींकि? सबुठु भल होइथान्ता से जदि बाट भांगी चली जाइथान्ते। आहुरी भल होइथान्ता जदि पथर ठारू अनेक दूररे थिबा भिड़ संपर्करे कौतूहली न होई पथर खंडी को बाटरू हटाई देइथान्ते। फलरे से निजे कचड़ाटाए खाई नथान्ते, किंबा तांको भली जणे निर्दोष पथिक कचड़ाटीए खांता नाही। आउ थरे पछकू फेरी जाई पथरटाकू बाटरू हटाई देबे बोली भाबू भाबू से किछि बाट आगकू चली जाइथिले। आउ किए पछकू फेरुछि भाबी से आउ खंडे पथरकू झुंटिले ओ कचड़ा खाऊ खाऊ निजकू संभाली नेले। पड़ी थाउ पथर गुड़ा राजरास्ता उपरे, खांतु समस्ते कचड़ा, तेबे जाई सरकार चेतिब, महानगर निगम अठा काठीरे पड़िब। आगकू निर्वाचन जे किछि लाभ नाही। रास्ता उपर पथरकू झुंटी पथचारी ब्रह्म कचड़ा खाइबाकू निर्वाचन खातिर करे नाही। जीप बोझेई नोट गाँ गाँ बुलिले निर्वाचन रे बाजीमात। छाड़, तांक भली मध्यवित्त चाकरीजीवी लोकंकर नोट नेई भोट देवार नाही कि निर्वाचन लढ़िबार नाही। खाली कचड़ा खाई खाई जीवन काटिबार अछि। भिड़टा क्रमे बढ़ुछि, किंतु गंडगोल हेबार मने होनी। पाटीगोल नाही, निज निज भितरे शांतिपूर्ण कथाभाषा। तेबे रास्ता उपरे धू धू खराटारे काहींकि? भिड़ दिगरे तर तर होई चालिछंती समस्ते। घटनाटा कौन होई पारे? भल ना मंद? आजिकाली रास्ता को बाहरले भल कथा ना काहीं? से पहुँची गले भिड़ पाखापाखी। कौन हैला एते भिड़ जे? पचारे पाख लोक को। देखिपार न सामनारे परा महानगर श्मशान। केही जणे चलीगले। शवदाह शोभायात्रा श्मशान प्रांगण रे पहुँचलाणी। एणिकी क्रियाकर्म दाह संस्कार। पाख लोक कहिले, किए किए गंगा प्राप्त हेले? आहा, दयानिधि कहिले, किए जाणी किए जाणे, तांको आत्मीय स्वजन तो भितरे। एठी जो माने भिड़ जमाइछंती समस्ते देखणाहारी। आरे बाबा, एठी कोण नाट तामसा होउची? कौन देखिब? काली जो लोकटी रास्तारे चालुथला आजी हुत हुत जलिब। मनीषटा गोटा पणे धुआं पाल्टी जाई आकाशरे मिसिजिब। मिछरे रास्ता उपरे भिड़ जमाई एकालୟରେ चाहिछंती श्मशान भितरको समस्ते। काहींकि एते कौतूहल अन्य काहार मरणरे? तम पाଳି भी दिने पड़िब जे, टिके थय धर। प्रकृतरे दुई दिनर जीवनरे काहींकि एते ईर्षा, द्वेष, प्रतियोगिता, कपटता, कलाबजारी, दुर्नीति, अपराध करे मनीष? किए बा बेआईन संपत्ति ठूल करी स्वर्ग को नहीं जाए ना नरक को नहीं जाए? सबू पड़ी रहे, आत्मा उड़ी जाए, सेतिकी बुझे नाही मनीष। कि आश्चर्य! व्यथा, भय, श्लेष मिशा हस हसिले
ପାଖ ଲୋକ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଧିରେ ମୁହଁ ଠେସି ଆଗକୁ ମୁହଁ କାଢ଼ିଲେ। ପାଖ ଲୋକଙ୍କ ଆଚରଣରେ ହସିଲେ କଚଡ଼ା ଖାଇଥିବା ଦୟାନିଧି। ନିଜେ ତ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଜଣେ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କୌତୂହଳକୁ ପୁଣି କଟାକ୍ଷ କରୁଛ। କି ଅଜବ ଲୋକ! ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏହି ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିବା ଲୋକମାନେ। ପଛ ବୁଲାଇଲେ ମାୟା ମୋହ କପଟ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଥାଏ। କ୍ଷଣିକ ମୋହମୁକ୍ତ ଭାଷଣ ଜୀବନର କୌଣସି କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ହେଲେ ବି ଏକ ଅସମାଧିତ ବିସ୍ମୟ ହୋଇ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯେତେ ନୁହେଁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେତେ କୌତୂହଳ। ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବା ସହ ତାଳ ଦେଇ କୌତୂହଳ ବଢ଼େ, ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଲମ୍ବେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନର ଘଟଣାରେ ଅସୁବିଧାଟି ହେଲା ବଡ଼ ମଣିଷଟି କିଏ ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଦୟାନିଧିଙ୍କ କୌତୂହଳ ପଛରେ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ସେ ଏ ମହାନଗରୀର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ବଡ଼ ଲୋକ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଅନେକ ଛୋଟ ଲୋକକୁ ବି ସେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ମଣିଷକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ, ସେ ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମହୋତ୍ସବରେ ପରିଣତ କରି ଅଯଥା ଅର୍ଥ ଅପବ୍ୟୟ, ସମୟ ଅପଚୟ କରିବା ଏକ ସାମାଜିକ ଅପରାଧ ନୁହେଁ କି? ଭିଡ଼ ଦେଖି ଦୟାନିଧିଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେଉଥିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ନାମୀ ଦାମୀ ଲୋକଙ୍କର ତିରୋଧାନ ହୋଇଛି। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଭଳି ଓମ୍ ଗଙ୍ଗା ଲେଖି ତିରୋହିତ ଅମରାତ୍ମାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ପରିଚିତି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ନାମ, ବୃତ୍ତି, ପଦବୀ ଆଦି ଧଳା କପଡ଼ାରେ କଳା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖି ଶ୍ମଶାନର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ତୋରଣଟିଏ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଫଳରେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଥରେ ନିଜର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦାହ ସଂସ୍କାର ହେଉଥିବା ଶ୍ମଶାନ ନିକଟରେ ରାସ୍ତାରେ ଦୟାନିଧି ଯାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ବିଶେଷ ଭିଡ଼ ନଥିଲା, ତେଣୁ କାହାର ଦାହ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଦୟାନିଧିଙ୍କର କୌତୂହଳ ହେଲା ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଟକିଲେ ନାହିଁ। ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜଣେ ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର। ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଜୁଇ ନିଆଁରେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଖଣ୍ଡିଏ ପକାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେହିଦିନ ହିଁ ଏହି ଶ୍ମଶାନ ତୋରଣ କଥାଟି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଢୁକିଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଉ ଏକ ଅସୁବିଧା ଏଥିରେ ଉପୁଜିପାରେ ବୋଲି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ମଶାନରେ ଏକ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଶବ ସଂସ୍କାର ହେଉଥାଏ। କେତୋଟି ତୋରଣ ବାନ୍ଧିବ? ଦୟାନିଧି କହିଥିଲେ, ଏକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଏକାଧିକ ବିବାହ କର୍ମ ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଠିକି ତ ଲୋକ ଠିକଣା ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ବରଂ ସେଠି ଉପହାର ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଦେଇଦେବା ଭୟ ଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଏକାଧିକ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ତୋରଣ ବାନ୍ଧିଲେ ବିଶେଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ବନ୍ଧୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ହଉ, ତୁମ ପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଧଳା କନାରେ କଳା ଅକ୍ଷରରେ ତୁମ ନାମ ଓ ପରିଚିତି ଲେଖାଯିବ। ମନେ ରଖିଲି। ଦୟାନିଧି ଚିଡ଼ି ଯାଇ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ବଞ୍ଚିଥିବ ଏବଂ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ, ଏକଥା କ'ଣ ତୁମକୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି କି? କଥା କହିବାର ଗୋଟିଏ କାଇଦା କଟକଣା ତ ରହିବା ଦରକାର। ବରଂ ତୁମ ପାଇଁ ସେଇ କଥାଟି ମୁଁ କରିପାରେ। ହଉ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ନୂଆ କଥା ମୋ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉ। 2 ବନ୍ଧୁ ହସିଲେ। ଭିଡ଼ଟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦୟାନିଧିଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାନିଧି ଗୋଟିଏ କଡ଼କୁ ଆଡ଼େଇ ହୋଇଗଲେ। ଏତିକିବେଳେ ତାଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଭଙ୍ଗ କରି ଶ୍ମଶାନ ଦାଢ଼ରେ କିଛି ଦୂରରେ ବସିଥିବା ଭିକାରୀଟି ବିନତି କଲା, ବାବୁ, କିଛି ଦିଅ ବାବୁ। 2 ଦିନ ହେଲା ଭାତ ମୁଠାଏ ପେଟରେ ପଡ଼ିନି। 5ଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସରକାରୀ ଅନ୍ନଛତ୍ରରେ ପେଟେ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇବି, ନହେଲେ ମରିଯିବି ଆଜ୍ଞା। ଦୟାନିଧି ହସିଲେ। କହିଲେ, ଭିକ ମାଗିବାର କାଇଦା ବି ବଦଳିଗଲାଣି। କେତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେବୁ ସେ କଥା ଭିକାରୀ କହିବ। ସେ ବୋଧେ ଜାଣିନି ଯେ ସରକାରୀ ଅନ୍ନଛତ୍ରରେ ଏଭଳି ନିକୃଷ୍ଟ ଭିକାରୀମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ା ବାବୁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ବି ଭେକ ଦରକାର।
ଏ ଭିକାରୀଟା ବିପିଏଲ୍ ଭିକାରୀ ହୋଇଥିବ। ଅନ୍ୟମାନେ ଦୟାନିଧିଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ଭିକାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି କ'ଣ ବିପିଏଲ୍ ସ୍ତର ଅଛି? ଥିବା ଦରକାର, କହିଲେ ଦୟାନିଧି। ସବୁ ଭିକାରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଡାଇଲଗ୍, 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନାହୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ପେଟରେ ଦାନା ନ ପଡ଼ିଲେ ମରିଯିବି। ଭିକାରୀଟିକୁ କେହି ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭିକାରୀଟି ତାର ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥାଏ। ଭିକାରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ା। 100 ଜଣଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ଜଣେ ଦିଏ। ସମସ୍ତେ ଦୟାବନ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଭିକାରୀଟି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୋକିଲା ଥିଲା। ଭାବୁଥିଲା ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମରିଗଲା ସେ ଅନ୍ତତଃ ଭୋକ ନାମକ କଷ୍ଟରୁ ତରିଗଲା। ଯାହା ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଅଛି ସିଏ କାହୁଁ ଜାଣିବ ଭୋକର କଷ୍ଟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରା ତାପ ବଢ଼ୁଥାଏ। ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଧୂଆଁ ଉଠିବ। ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଚିହ୍ନା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଦ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆକାଶକୁ ଧୂଆଁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମରଦେହଟି ପାଉଁଶ ମୁଠାଏରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେବ। ଜୀବନ ବୋଇଲେ ହାତ ମୁଠାରେ ପାଉଁଶ। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ନାଟ, କେତେ ଗର୍ବ, କେତେ ଅହଙ୍କାର। ମୃତାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରୁ କୌତୂହଳ ହଟିଯାଇ ଏବେ ଭିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଭାବନା କେନ୍ଦ୍ରିତ କଲେ ଦୟାନିଧି। ଭାବିଲେ ଏମାନେ ସବୁ ମିଛ ଭିକାରୀ। କିଏ କର୍ମକୁଣ୍ଠ ତ କାହାର ପରାଙ୍ଗପୁଷ୍ଟ ମନୋବୃତ୍ତି। ଯଦି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଜଣେ ଏତେ ଧନୀ ହୋଇପାରିଛି ତେବେ ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ଭିକାରୀକୁ ଦେବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଯିଏ ଧନୀ ତାହାର ସବୁତକ ଧନ ତ ତରାଟ ଫୁଲ ଭଳି ନିର୍ମଳ ଧନ ନୁହେଁ। କଳା ଧନରୁ କିଛି ଅଂଶ ଦାନ କରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଚୋର, ତସ୍କର, ସରକାର, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କେଉଁ ଖଞ୍ଜରେ ଚଢ଼ଉ କରିବେ ପଛକେ ଭୋକିଲା ମୁହଁରେ ଆହାର ମୁଠେ ଦେବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଠାବୋଧ। ଝିଅ ପୁଅ ବାହାଘର କଥା ତ ଛାଡ଼, ସିନେମା ସେଟ୍ ପରି ମଣ୍ଡପ ସଜାଇବାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣି ଭଳି ବୋହିଦେବେ। ଧନର ଅହମିକା ବ୍ୟତୀତ କି ମହାନତା ଥାଏ ସେଥିରେ? ଦେଖଣାହାରି ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି, ମଣ୍ଡପକୁ ବାହା ବାହା କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ମଣ୍ଡପକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରନ୍ତି। କଳାବଜାରୀ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି କେତେ ବିଶେଷଣରେ ତାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡିତ କରାନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର କାହାରି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ। ସତେ ଯେମିତି ଅନ୍ନଛତ୍ର ଖୋଲା ହୋଇଥାଏ ଭୋକିଲା ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ। ଧ୍ୟାନ ଥାଏ ସେହିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କାମ ଥାଏ। ଗରିବମାନଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡ଼, ସେମାନଙ୍କ ଭାଗରେ ପଡ଼େ କୁକୁର ମୁହଁର ଅଇଁଠା ପତ୍ର। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ଭିକାରୀଟିଏଟିର ବି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅଛି। କାରଣ ସମସ୍ତେ କର୍ମକୁଣ୍ଠ ନୁହନ୍ତି କି ପରାଙ୍ଗପୁଷ୍ଟ ହେବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି କେହି କେହି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ତ କର୍ମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ। ଉନ୍ନତ ଦେଶରେ ତମେ ବି କାମ କରୁଛ, କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛ, ସେତିକି ଢେର। କିଏ କେଉଁ କାମ କରି ସେଥିରେ ଯାଏ ଆସେ ନଥାଏ। ଭିକାରୀ ବି ଜଣେ ସତ୍ କିଏ ଓ ଅସତ୍ କିଏ ସେ କଥା ଲୋକେ ବି ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ନେତା ଓ କଳାଧନର କୁବେରଙ୍କ ଜୟଗାନ କରିବାର ହୀନମନ୍ୟତା ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଭିକାରୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ କେହି ନିରେଖି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରିକି ଭିକାରୀଙ୍କର ମୁହଁ ନଥାଏ, ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଭୋକିଲା ଆଁ ଓ ମାଗନ୍ତା ହାତ। ଯଦି ବା ଭିକାରୀଙ୍କର ମୁହଁ ଥାଏ, ସବୁ ଏକାପରି। ସେ ମୁହଁରେ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ପ୍ରସାରିତ ହାତରେ ପଇସା ପକାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ମୁକ୍ତି। ସେ ମୁହଁରେ ମାଗନ୍ତାପଣ ଓ ମିଛ ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ୟତୀତ ଦେଖିବା ଭଳି କିଛି ନଥାଏ। ଦୟାନିଧିଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଯେ ସେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ପରିବେଶକୁ ବେଶ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସେଦିନ ସେ ଭିଡ଼ ଦାଢ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଭିକାରୀଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଶ୍ମଶାନରେ ମରଦେହଟି ଜଳୁଛି, ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷଙ୍କ ମର ଶରୀର। ସେ ସମୟରେ ମଶାଣି ଦାଢ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦରମରା ଭିକାରୀଟିକୁ ପଚାରେ କିଏ? ଏ ସହରରେ ଅଧିକାଂଶ ଭିକାରୀ କୁଆଡ଼େ ଧନୀ,
ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ ଭିକାରୀଙ୍କୁ 5 ପଇସା ଦେବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ସତରେ କିଏ ଏପରି ଦାତା ଅଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଭିକାରୀ ବି ଏତେ ଧନୀ? ଏବେ ତ ସତ ଘଟଣାଟିଏ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ। ଜଣେ ଭିକାରୀ ଭିକ୍ଷା କରି ପୁଅକୁ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇଲେ। ପୁଅ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା, ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇଲା। ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା, ବାପା ତମେ ଏଥର ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଛାଡ଼, ମୋତେ ବଡ଼ ଅପମାନ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତୁମର ଅବସର ନେବାର ବୟସ ହୋଇଛି, ତୁମ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ତୁଲାଇବି। ଭିକ୍ଷୁକ ବାପା କହିଲେ, ଜୀବନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କଲି, ମାନ ଇଜ୍ଜତ ତଳି ତଳାନ୍ତ କଲି। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ବଡ଼ ସହଜ, କୋଢ଼ିଆ ମଣିଷଗୁଡ଼ା ବସି ଖାଇବାକୁ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାନ ଇଜ୍ଜତ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ ଇତ୍ୟାଦି, ସେ ଲୋକମାନେ କେବେ ଭିକ ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ଖରା